Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 16 November 2021 bertepatan dengan malam ke-12 dari Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatil Ahkam, yang mana kita memberikan kajian hanya sekedar menterjemah saja, bukan sebagai syarah ataupun mentahqiq al-masalah, namun alal masyi, sambil lewat. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-37 dan kita masuk kepada masalah sholat rawatib. Maka sebelum kita masuk kepada permasalahan, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan sebagian saja. Abu Umair, Rahmat, Abu Qatadah, Nasr, Abu Usama, fadhalu, sari. قال المؤلف رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعته بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا زال في صلاة من انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما على الأبواب. فلقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم فيقوم عني برجال معهم فتوى من حقب إلى قوم يعيشون الصلاة فأحرم عليهم بيته بالنار. أبو حضور النساء المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال لمن قيل والله لمنعهن. قال فأخبر لي عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه منه فقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لمنعهن. وفي المسلمين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال المقدسي رحمه الله عن جابر بن الله رضي الله عنهما قال جاء أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحانا فتوضأ للصلاة فتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. باب فضل صلاة الجماعة وجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب فكرهت فانطلقت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية إن المؤمن لا ينجس. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة
ثم اغتسل ثم يقلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نعترف منه جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت مصر الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجره فبال على ثوبه فنضحه بماء على ثوبه ولم يغسله. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah di kitabihi Umdatil Ahkam, yang bergabung dengan kita di grup maka bisa melihat matan. Saya kirim matan hadis ke-66. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Shalaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rak'atain qabla zuhri wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'dal jumu'ah wa rak'atain ba'dal maghrib wa rak'atain ba'dal isya. Wa fi lafdin fa amal maghribu wal isya'u wal jumu'atu fa fi baitihi. Wa fi lafdin lil Bukhari adabna Umar qala haddathatni Hafsah anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yusalli sajdatain khafifatain ba'da ma yatlu'ul fajr wa kanat sa'atan la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fiha. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atai al-fajr. Wa fil lafdhi li Muslim raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Maka dua hadis yang bersumber dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang akan kita pelajari di Umdatil Ahkam. Dua hadis ini dari Abdullah ibni Umar dan juga dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anhuma. Maka keduanya membahas tentang permasalahan sholatun nawafil. Maka setelah selesai dari permasalahan kewajiban sholat berjamaah dan keutamaannya, dan di pelajaran kemarin kita bahas tentang apakah bagi perempuan sholat berjamaah hukumnya sunnah atau wajib atau mubah. Apa hukumnya? Mubah. Maka selesai permasalahan sholat berjamaah, maka berpindah masih dari bab as-sholah kepada sholatun nawafil. Maka ketahuilah ya ibadallah, Allah menjadikan sholawat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dinamakan dengan sholat rawatib, ataupun sholat nawafil, ataupun sholat mustahabat, yang inti maknanya sama, sholat-sholat yang sunnah. Namun makna dari sholat rawatib, di sini dia sholat yang berhubungan dengan sholat wajib. Maknanya ada beberapa rakaah pembukaan untuk sebelum sholat wajib, dan ada beberapa rakaah penutupan setelah sholat wajib.
Ini dinamakan salat rawatib yang termasuk dari salat sunnah, dan ini yang akan kita bahas. Maka di hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar, coba seksama hitung dengan kita ada berapa rakaat. Dari Abdullah bin Umar, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rakaatain qabla zuhri. Hitung 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatain ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Berarti zuhur ada berapa rakaat? Untuk zuhur ada 4, 2 sebelumnya dan 2 setelahnya. Wa rakaatain ba'dal jumu'ah. Maka begitu pun setelah salat Jum'ah 2 rakaat. Wa rakaatain ba'dal maghrib, dan juga rakaatain ba'dal isya. Di hadis Abdullah bin Umar disebutkan dari rawatib setelah salawat ada 10. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah salat Jumat mengganti duhur di hari Jumat, maka 2 rakaat setelah salat Jumat, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Maka jumlahnya ada 10. Untuk yang duhur diganti Jumat, 2 rakaat setelahnya. Dan di riwayat disebutkan fa'amal maghribu wal isya'u wal jumu'atu fa fi baitihi. Adapun untuk maghrib dan isya dan Jumat, maka Nabi melaksanakan sholat di rumahnya. Maka kita jelaskan hadis ini dahulu. Ucapan Ibnu Umar, "Shalaitu ma'a Rasulillah," aku salat bersama Nabi, apa maknanya di sini? Apakah maknanya salat berjamaah? Salat sunnah itu? Bagaimana jawabnya? Dohirnya shalaitu ma'a Rasulillah bukan dia ma'iyah bersamaan menjadi salat berjamaah, bukan. Tetapi Nabi Muhammad salat 2 rakaat sendiri dan Ibnu Umar mengikuti Nabi Muhammad. Itu yang dohir. Karena salat rawatib asalnya bukan berjamaah. Kecuali bisa salat malam dari banyak riwayat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dan Ibnu Abbas ikut salat di belakangnya. Kemudian salat di sebelah kanan, maka dipindahkan salat di sebelah kirinya, maka dipindahkan ke sebelah kanannya. Hadis yang muttafaqun alaih. Maka salat malam bisa bersama dengan istri dan sebagainya. Namun asal dari salat rawatib setelah salat sunnah tidak disyariatkan berjamaah. Lalu bagaimana di sini shalaitu ma'an Nabi? Aku salat bersama Nabi. Maknanya bukan ma'iyah, tetapi bisa jadi salat mengikuti Nabi. Nabi salat 2 rakaat setelah duhur, aku pun salat 2 rakaat, tidak bersamaan. Itu maknanya. Kemudian disebutkan di sini ada 10. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kemudian jika Jumat berarti 2 rakaat setelah Jumat. Dan 2 rakaat ba'dal maghrib dan 2 rakaat ba'dal isya. Maka di sini menjadi 10 rakaat. Untuk permasalahan jumlah barakallahu fikum, maka ada beberapa hadis yang menjelaskan jumlah dalam 1 hari dan 1 malam salat rawatib itu ada 12. Dan tentunya jumlah ini yang disebutkan bukan membatasi bahwa salat rawatib itu harus 12, tidak. Tetapi maknanya cukup dengan melaksanakan 12 ini maka dia bisa mendapatkan surga. Maka di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan melaksanakan salat rawatib dan jumlah
yang 12. Maka diriwayatkan oleh Ummu Habibah, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa Ummu Habibah? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kullu yaumin thintai asyara rakaat." Barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat setiap harinya, tatawuan, ghaira faridatin, yang mana salatnya itu tatawu, bermakna salat sunnah, salat nawafil, salat mustahabat, bukan yang wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan menjadikan dia rumah di dalam surga. Maka di sini keutamaan dari melaksanakan sholat nawafil. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan rumah di surga, agar melaksanakan sholat nafilah. Dan begitu pun di dalam keutamaan hadis yang lain, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Rabi'ah Ibnu Ka'ab Al-Aslami, yang maknanya semakna, namun redaksinya berbeda. Di mana dari Rabi'ah Ibnu Ka'ab Al-Aslami berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa ataituhu biwadu'in." Maka di saat aku menginap di tempat Nabi, kemudian aku membawanya dengan tempat wudu. Kemudian berkata Nabi, qala li sal. Fakultu as'aluka murafaqatuka fil jannah. Maka apa yang kamu inginkan? Di saat sahabi Rabi'ah membawa tempat wudu untuk memudahkan Nabi wudu. Maka sal, apa yang kamu minta? Maka ini adab Nabi. Jika dia dibantu sesuatu, maka dia memberikan apa yang dia mampu untuk memberikan. Maka mulai dari sekarang ya ibadallah, jika seorang muslim dari saudara kita yang hadir di sini dari sesama santri, sesama pengurus, memberikan kemudahan dari apa saja. Meskipun memberikan makanan, minuman, ataupun jasa, ataupun apa, maka balaslah. Seperti pepatah mengatakan, ada budi, ada balas. Ada ubi, ada talas. Maka ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Telah disunahkan di dalam hadis yang banyak, man fa'ala laka ma'rufan fakafi'uh. Hadis yang sahih, barang siapa yang memberikan perbuatan yang baik kepadamu, maka balaslah. Dan di beberapa riwayat disebutkan, jika kamu tidak mampu membalasnya, uang dibayar uang, makanan dibayar makanan, minuman dibayar minuman. Jika tidak mampu, faliyakfi biqaulik jazakallahu khair. Dengan mendoakan semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepadamu. Maka begitu pun Nabi, dari akhlak yang mulia, di saat malam itu, sahabat Rabi'ah Ibnu Ka'ab Al-Aslami membawakan tempat wudu, air, maka memudahkan untuk Nabi untuk berwudu, maka Nabi ingin membalas jasa dengan mengatakan sal. Maka bertanya, memintalah. Maka dikatakan as'aluka murafaqatuka. Aku meminta kepadamu wahai Rasulullah menjadi pendampingmu fil jannah. Menjadi pendampingmu di surga. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Fa'inni ala nafsik bikathrati sujud. Fa'inni ala nafsik bikathrati as-sujud. Maka jika kamu ingin menjadi pendampingku, wahai Rabi'ah ibn Ka'ab, di surga kelak,
maka bantulah aku agar menjadikan kamu pendampingku dengan banyak melaksanakan sujud. Maknanya juga di sini salat-salat yang wajib dan yang nawafil. Maka ini pun menjadi pendalilan tentang keutamaan salat-salat nafilah. Maka tadi disebutkan di Ummi Habibah dibangunkan rumah di surga. Dan di hadis Rabi'ah menjadi pendamping Nabi di surga dengan banyak melaksanakan sujud. Di antaranya yang wajib dan juga yang sunnah. Maka dari keutamaan ini, janganlah kita kaum muslimin, khususnya ahli sunnah as-salafiyah, yang mana ada kesempatan waktu di antara kita perbuatan yang baik, kemudian kita melewatkannya. Tadi sebelum maghrib pada sholat sunnah tiba tidak? Siapa yang sholat sunnah? Masya Allah, hampir semua. Maka yang tidak mendengar adzan, kemudian dia di masjid dan tidak melaksanakan sunnah, maka sayang sekali. Karena menyebabkan masuk kepada surga dari hadis Rabi'ah tadi. Maka jika ingin menjadi pendampingku di surga, bantulah aku dengan banyak melaksanakan sujud. Kemudian dari hadis Ummi Habibah yang disebutkan 12, telah datang riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi masih dari Ummi Habibah, dijelaskan tentang 12 tersebut. Maka lafadznya dari Ummi Habibah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man shalla fi yawmin wa lailah thintai asra rakaah bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat dalam satu hari dan satu malam 12 rakaat, dimasukkan kepada surga. Disebutkan tafsirnya di riwayat At-Tirmidzi. Pertama, arba'an qabla duhur wa raka'atain ba'daha. 2 rakaat setelah duhur dan 4 rakaat sebelumnya. Wa raka'atain ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Wa raka'atain ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'atain qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajr. Berarti inilah 12 yang disebutkan di hadits Ummi Habibah. Indah ya Hudzaifah. Diulang 12 itu apa saja? Raka'atain qabla duhur. Ayo. Wa raka'atain ba'daha arba'ah. Ba'dal asr. Ma yajuz ba'dal asr. Kif? Raka'atain ma fi antal antakhtari hadal hadits alladhi dzakarna. Man yujib 12. 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat setelah duhur. 6. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum fajr. La takhtari asyab. Isdakhla hada qabla al-maghrib wa ila akhir. Adalah hadits alladhi dzakartu ana. Maka di sini ada 12. Kemudian dengan hadits Ibnu Umar yang kita sebutkan di dalam matan. Berapa? 10. 2 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah Jum'ah. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Maka dari sini saja kita mengetahui bahwa jumlah 12 yang disebutkan oleh Ummi Habibah di riwayat Imam At-Tirmidzi, dan riwayat Imam At-Tirmidzi ini sebagian ulama mensahihkannya seperti Syekh Al-Albani di Sahih Sunan At-Tirmidzi. Maka dari 12 ini ternyata bermacam-macam di hadis Ummi Habibah. 6 permasalahan di sholat duhur saja. 4 sebelumnya, 2 setelahnya. Lalu bersama dalam 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar sama. Maka di sini menandakan apa? Bahwa permasalahan 12 tidak dibatasi harus 12 di hadis Ummi Habibah ataupun hadis yang lainnya, tidak. Tetapi yang menjadi perhatian bahwa 12 ini maknanya paling sedikit seperti itu. Allahu a'lam maknanya 12. Adapun jika kita rujuk
Maka dari 12 ini ternyata di sana ada rawatib-rawatib yang lain yang tidak hanya 12. Siapa yang bisa menyebutkan yang tidak disebutkan? 2 rakaat sebelum maghrib seperti pelajaran kita di muhadatsah. Man sahabiyuh man akhraja? Akhrajal Bukhari an Abdillah ibni Mughaffal al-Muzani. Berkata Rasulullah SAW, Salat rakaatain qoblal maghrib, salat rakaatain qoblal maghrib, salat rakaatain qoblal maghrib, liman sya'a. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, bagi yang mampu. Hadis ini pun menjadi dalil 2 rakaat sebelum maghrib yang tidak disebutkan di hadis Ibnu Umar, muttafaqun alaih, dan tidak disebutkan di hadis Ummu Habibah. Berarti masih ada di sana yang lain. Naam. Dan di sana juga ada yang lain. Hadis 4 rakaat sebelum asar. Maka hadis 4 rakaat sebelum asar pun pendalilannya hadis yang sahih, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Maka di sini menjadi pendalilan 4 rakaat sebelum asar. Di sini adalah sholat yang nafilah juga. Maka kalau kita hitung jumlahnya ternyata lebih dari 12. Maka kalau begitu bagaimana? Hadis yang tadi kami sebutkan diriwayatkan Sunan Abi Daud dari Abdillah bin Umar. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asr arba'an. Maka hadis ini hadis yang sahih. Yang maknanya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Dan juga datang dari yang lainnya 2 rakaat. Seperti datang dari Ali 2 rakaat sebelum asar. Namun hadis Ibnu Umar yang menyebutkan 4 pun sahih. Maka dari sini kita mengetahui bahwa jumlah sholat itu lebih dari 12 tentang permasalahan rawatib. Maka bagaimana untuk menjawabnya? Untuk menjawabnya bahwa permasalahan 12 ini tidak menjadi batasan. Tetapi kita katakan adalah perkara yang paling sedikit 12. Karena pada hakikatnya lebih. Sekarang mana dalil juga lebih dari 12? Disyariatkan apa tidak sebelum sholat Jumat? Disyariatkan juga 2 rakaat. Maka telah datang hadis tentang permasalahan sebelum sholat Jumat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Salman Al-Farisi. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Man igtasala yaumal jumu'ah wa tatahhara bimastata'a min tuhrin summa adahunna au masa min tibin summa roha falam yufarriq baina itsnain fa shalla ma kutiba lahu summa idza kharajal imam insata au ansata ghafarallahu ma bainahu wa bainal jumu'ah ukhra. Dari Salman Al-Farisi, barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia mensucikan badannya dan juga menggunakan utur jika mempunyai dan mampu, kemudian dia pergi ke masjid dan masuk kepada shaf tanpa
memisahkan di antara dua orang. Maknanya tidak sembarangan berjalan di antara pundak-pundak manusia dan ada orang yang duduk bersamaan kemudian kalian memisahkannya, tidak. Maksudnya berjalan di masjid mendapatkan soft, tidaklah dia itu orang yang terlambat pengen soft di depan. Sebentar lagi adzan, 5 menit lagi adzan, orang-orang sudah duduk 1 jam, 1 jam setengah sebelumnya di soft awal, maka dia datang dari belakang ke soft terdepan. Memutuskan dari pundak-pundak yang lain, maka bukan ini. Tetapi dia berjalan pelan-pelan dan jika ingin ke depan dia lihat dari jalan-jalan soft yang kosong. Kemudian setelah itu poin pendalilannya fasolla ma kutibalahu. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Di sini disebutkan oleh para ulama ini menjadi dalil tentang nafilah qoblal jum'ah. Karena khusus hadisnya seperti itu. Dan sebagian ulama mengatakan ini juga pendalilan tentang 2 rakaat sebelum duduk di saat masuk masjid. Seperti hadis Abi Qatadah yang muttafaqun alaih, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atain qabla an yajlisa. Jika seseorang masuk ke masjid agar dia itu melaksanakan 2 rakaat sebelum dia duduk. Maka ini yang juga diinginkan di dalam hadis ini.